नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जनवरी 12 तारिख सोमवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध तेबे आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा भिडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एथिसह आपण केउ जिल्लारू ई खबर देखुचंती कमेंट करी जणाइदेवे। आजिर प्रथम खबर संबलपुर अत्याधुनिक ट्रमा केयर सेंटर एवं ओपीडी बिल्डिंग रो उद्घाटन करिसंती मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी तांको दुई दिनिया संबलपुर गस्त अवसर में संबलपुर जिला सदर महकुमा डाक्तरखाना नूतन भाव निर्मित अत्याधुनिक ट्रमा केयर सेंटर एवं ओपीडी बिल्डिंग रो शुभ उद्घाटन करिसंती। सूचना योग्य जे ट्रमा केयर सेंटर एवं ओपीडी निर्माण पई सरकार पक्षरु मोट 21 कोटी 28 लाख टंका व्यय करा जायछि। एहा माध्यम रे दुर्घटनाग्रस्त रोगी मानकु तुरंत एवं उपयुक्त चिकित्सा सुविधा मिली पारिबो। एहा सहित डाक्तरखाना परिसर रे 2 कोटी 53 लाख टंका व्यय रे निर्मित सीएसएसडी बिल्डिंग रो मध्ये उद्घाटन करा जायछि। परवर्ती खबर 15 तारिख रे बरगड़ बंद डाकरा जनवरी 15 तारिख रे बरगड़ बंद डाकरा 12 घंटा बंद डाकरा देइछि बजरंग दल। बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी और निशा कारोबार को विरोध करी बंद डाकरा देइछंती बजरंग दल। परवर्ती खबर शौर्य यात्रा रे प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर स्वाभिमान पर्व शौर्य यात्रा रे शामिल होचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री गुजरात रो गिर सोमनाथ जिले रे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व समय शौर्य यात्रा नेतृत्व नेइछंती। चारिआडे अपूर्व दिव्यता और भव्यता पारंपरिक नृत्य वाद्य गीत रे प्रकम्पित परिवेश। शौर्य यात्रा रे शामिल होचंती 108 घोड़ा पवित्र ज्योतिर्लिंग रे जलाभिषेक करिसंती प्रधानमंत्री। ओंकार मंत्र सामूहिक जप रे शामिल होइछंती। सेठारे 1000 सेकेंड पई ओंकार ध्वनि जप करिसंती पीएम। एहासह प्रधानमंत्री भव्यतार परिपूर्ण 3000 विशिष्ट ड्रोन शो देखिसंती। परवर्ती खबर संबलपुर वासी को मिलिबो 24 घंटिया विशुद्ध पानीय जल। संबलपुर सहरवासी दीर्घ दिन पीवा पानी समस्या को दृष्टि रखी संबलपुर सहरवासी को 24 घंटिया विशुद्ध पानीय जल जोगाई देवा उद्देश्य रे 451 कोटी 24 लाख टंका व्यय एक बृहत टावर सप्लाई प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसंती मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी। एई प्रकल्प अधीन रे संबलपुर सहर मध्य प्राय 340 किलोमीटर दीर्घ पानी पाइपलाइन बिछा जिवो। एई अवसर रे गणमाध्यम को विवृत्ति रखी मुख्यमंत्री कहिसंती एहा प्रकल्प माध्यम रे दिनकु मोट 100 मिलियन लिटर पानीय जल उपलब्ध हेबो। एई बृहत प्रकल्प द्वारा संबलपुर सहरर 41 टी वार्ड रे प्राय 5 लाख जनसाधारण उपकृत हेबे। परवर्ती खबर सीरिया रे अमेरिकार स्ट्राइक एक्शन मोड रे अमेरिका आईएसआईएस आतंकवादी को विरोध में अमेरिकार एक्शन पुणी थे एयर स्ट्राइक करिछि अमेरिका। गत मासरे अमेरिकार 3 जन नागरिकों को हत्या पर सीरिया यूएस रे ऑपरेशन करिछि। यूएस सेंट्रल कमांड कहिछि शनिवार दिन 12:30 रे सीरिया रे वायुसेना एयर स्ट्राइक करिछि। अन्य सहयोगी देश सह मिलित भाव में ऑपरेशन सफल होइछि। आतंकवादी को एकाधिक आड्डा उपरे बोमा वर्षण होइतिला जेउथिरे अनेक आईएसआईएस आतंकी निहत होइछंती। परवर्ती खबर केंद्र सरकार को निर्देश पर भूल स्वीकार कला एक्स डिलीट कला 600 केंद्र सरकार को निर्देश पर एक्स रे अनेक उपभोक्ता विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 600 अकाउंट डिलीट करिछि एवं 3500 रु अधिक पोस्ट तार प्लेटफॉर्म रो हटाई देछि। एक्स रे अश्लील विषय वस्तु पर केंद्र सरकार आपत्ति करिबा परे एक्स एही पदक्षेप नेइछि। सरकार को प्रतिश्रुति देछि जे आ प्लेटफॉर्म रे अश्लील विषय वस्तु प्रकाश करिबा को देबो नाही एवं सरकारी नियम पालन करिबो। भारत सरकार एक्स रो एआई उपकरण ग्रोक माध्यम रे अश्लील एवं आपत्तिजनक विषय वस्तु प्रसारण उपरे गंभीर चिंता प्रकट करछंती। सरकारी एजेंसी गुडी को कहछंती जे ग्रोक केवल नकली प्रोफाइल तयारी करिबा पई नुहे बरं ऑनलाइन महिला मानक हैरान एवं टार्गेट करिबा पई मध्ये व्यवहार करा जाउतिला। एही संपर्क रे सरकार कठोर कार्यानुष्ठान पई चेतावनी दैथिले एवं एक्स ठारू रिपोर्ट मागिथिले। परवर्ती खबर प्रस्तावित पुरी विमानबंदर अंचल रे निर्माण हेबनी मनमुखी भाबरे उच्च अट्टालिका। पुरी रे प्रस्तावित विमानबंदर अंचल चारिपाखे जो भली मनमुखी भाव में कोठाबाड़ी और उच्च अट्टालिका निर्माण न हेबो सेथिपई एक स्वतंत्र संस्था द्वारा सर्वे करा जिवो। एही प्रकल्प पई जागा चिन्हट होई सारथिबारु एहा जेउ भली संरक्षित रहिबो सेथिपई उद्यम आरंभ होईछि। राज्य परिवहन विभाग एनी एक टेंडर आह्वान करिछि। स्थानटी विमानबंदर पई चिन्हट होई सारिछि तेणु विमानबंदर अंचल रे कोठाबाड़ी निर्माण पूर्व भारत सरकार को विमानबंदर प्राधिकरण एएआई अधीन रे आवेदन करिबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर प्रेमानंद महाराज रहुतिबा फ्लाट रे भयंकर अग्निकांड निया को आयत्त कले अग्निशम बाहिनी। श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी रो फ्लाट रे अग्निकांड घटिछि जेउठारे प्रसिद्ध मथुरा वृंदावन संत प्रेमानंद महाराज रहुतिले किंतु वर्तमान सेठारे प्रेमानंद महाराज रहुनाहांती बोली सूचना मिलिछि। विद्युत शॉर्ट सर्किट पई एही फ्लाट रे अग्निकांड घटितिबा जणा पड़िछि। अग्निकांड घटिबा परे प्रेमानंद महाराज जी को भल पाउथिबा लक्ष लक्ष लोकंको भिड़ सेही फ्लाट सामने रे जमा होइतिला। परवर्ती खबर अंकिता भंडारी हत्या मामला रविवार उत्तराखंड बंद। उत्तराखंड रे अंकिता भंडारी हत्याकांड को नहीं विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन पक्षरु
ରବିବାର ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଅଙ୍କିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଶାସକ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ଭାର ସିବିଆଇକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡେରାଡୁନରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦକୁ ବିରୋଧ କରି ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୈସି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ହଜାରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ। ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈସି ଏ ମହମ୍ମଦର ମୁଖ୍ୟ ମାସୁଦ ଆଜହାର ନିଜ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିଥିବା ସହ ଧମକ ଦେଇଛି। ମାସୁଦର ଏକ ଅଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଏବେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦାବି କରିଛି ଯେ ତାର ସଂଗଠନ ପାଖରେ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ମତେ ଡରୁଛି, ପାକ୍ ସେନା ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କଲା ପହଲଗାମ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ। ଲସ୍କର ଏ ତୋଇବାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏହା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛି ଯେ ସେନା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାରୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ହାଫିଜ ସଇଦ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସଂଗଠନର ଉପମୁଖ୍ୟ ତଥା ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ସୈଫୁଲ୍ଲା କୁଶ୍ରୀ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛି। ସେ ଆହୁରି ଦାବି କରିଛି ଯେ ଭାରତ ତାକୁ ଡରୁଛି। ଏଥିସହ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିରୋଧରେ କଶ୍ରୀ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଧମକ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଖସିବ ପାରଦ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢିବ ଶୀତ। ପୁଣି ଖସିବ ପାରଦ, ବଢିବ ଶୀତ। ଆକାଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ବାଦଲ ହଟିବା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ବଢିବ। ଏବେ ସାମାନ୍ୟ ଶୀତ କମିଛି। ପାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ମେଘୁଆ ପାଇଁ କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କମ୍ ରହିଛି। ପାଗ ମେଘୁଆ ଯୋଗୁଁ କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କମ୍ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଶୀତ ଜନଜୀବନକୁ କରୁଛି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସୋନିଆ। କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ଛାତିରେ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ 5 ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ସାର୍ ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ବେଙ୍କ୍ରିଆଲ ଆଜାମକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଥିଲା। ସାର୍ ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ଅଜୟ ସ୍ୱରୂପ କହିଛନ୍ତି ସେ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତି ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଙ୍ଗର ୟଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। କଲମ୍ବିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ୟଶନ ଜିମେଞ୍ଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୋଟ 6 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ବିମାନଟି ଜୁଆନ ଜୋସେ ରେଣ୍ଡେନ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା। ଉଡ଼ାଣର କିଛି ମିନିଟ ପରେ ବିମାନଟି ରନୱେ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ବିମାନରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା। ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲର ଫ୍ରେଡରିଚ୍ ମର୍ଜ ଆଜି 2 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନାଟୋ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ୟୁ ବାଦ ଚାନ୍ସେଲର ମର୍ଜଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଗସ୍ତ। ଜାନୁଆରୀ 12-13ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲର ମର୍ଜଙ୍କ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ, ନିବେଶ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମେତ ଭାରତ ଜର୍ମାନୀ ରଣନୀତିକ ସହଭାଗିତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବଢୁଥିବା ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ଦମଦାର ବିଜୟ ସହିତ ନୂତନ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ କଲା। ଭଦୋଦରାର ନୂତନ କୋଟାମ୍ବି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖେଳି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 4 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଆରମ୍ଭକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଛି। ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଭଦୋଦରାକୁ ଫେରିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଣି ଥରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ 301 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କଲା ଏବଂ ସିରିଜରେ 1-0ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେଲା। କୋହଲି ତାଙ୍କ ଶତକ ହାସଲ କରିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଜୟର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ହର୍ଷିତ ରାଣା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ରୋକିଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା ଶେଷ ଓଭର, ଯାହାକି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦେହରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ମଧ୍ୟ ଝାଳ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟ 3ରୁ 4 ଶେଷ ଓଭର କେବଳ ସିଙ୍ଗଲ ରନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପାରି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ କେଏଲ ରାହୁଲ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର। ଯଦିଓ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବୋଲିଂ କରିବା ସମୟରେ ୱାଶିଂଟନ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ସେ ମଇଦାନକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ୱିକେଟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଆହତ କାରଣରୁ ଅବଶ୍ୟ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଟ୍ ମାରିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାହୁଲଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେପଟେ ଦଳକୁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତିରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍କଟମୋଚକ ସାଜିଥିଲେ କେଏଲ ରାହୁଲ। ଯେତେବେଳେ 49ତମ ଓଭର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଭାରତକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ 12 ରନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। କେଏଲ ରାହୁଲ ଓଭରର ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ବଲରେ ଲଗାତାର 2ଟି ଚୌକା ମାରି ସ୍କୋରକୁ ସମାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଓଭରର ଶେଷ ବଲରେ ଏକ ଛକା ମାରି ଭାରତର ବିଜୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। କେଏଲ ରାହୁଲ 21 ବଲରୁ 29 ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଭିଜି ରାମଜୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କଂଗ୍ରେସର ବିରୋଧ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସର ଧାରଣା, ତେଜିଲା ଭିଭିଜି ରାମଜୀ ରାଜନୀତି।
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନରେଗା ବଞ୍ଚାଅ ଦାବିରେ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଦିନିକିଆ ଅନଶନରେ ବସି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି କହିଛି ମନରେଗା ଏକ ବିଫଳ ଯୋଜନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିଜି ରାମଜୀ ସଫଳ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନରେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ହିଂସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 116କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଇରାନରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 116କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ଇରାନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମେରିକା ଭିତ୍ତିକ ମାନବାଧିକାର ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଦେଶରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଘଟଣାରେ 2600 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମ ବସ୍ରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ବ୍ୟାଟେରୀରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଏକ ଆମ ବସ୍ରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପଟିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଆମ ବସ୍ ଡିପୋରେ ଚାର୍ଜିଂ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଲଗାତାର 2 ଦିନରେ 2ଟି ବସ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଚାର୍ଜ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଏଥିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କମିବ ପିୟୁସିସି ଜରିମାନା, ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ସରକାର କମାଇବେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଫାଇନ୍। ତେବେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଫାଇନ୍କୁ ନେଇ ଚାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ସମୟସୀମା ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ଯାଏଁ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ତା ସହ ଆଗକୁ ମୋଟା ଫାଇନ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ 10,000 ନୁହେଁ, 2 କିମ୍ବା 3,000 ଟଙ୍କା ହେବ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜରିମାନା। ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଦେଖି ଜରିମାନା କମାଇବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଏଥିପାଇଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଜରିମାନା ରାଶିକୁ ତର୍ଜମା କରୁଛି ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଲପାହାଡ଼ରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ର 3ଟି ୱାଗନ। ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ର 3ଟି ୱାଗନ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବେଲପାହାଡ଼ ରେଳ ଫାଟକରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି କୋଇଲା ପରିବହନ କରୁଥିବା ରେଳଗାଡ଼ି। ହାୱଡ଼ା ନାଗପୁର ରେଳପଥରେ କୋଇଲା ନେଇ ଯାଉଥିବା ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟିନାହିଁ। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେବା ପରେ ବେଲପାହାଡ଼ ରେଳ ଫାଟକକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଫାଟକ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଚିନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ କୋହଲି। କିଙ୍ଗ କୋହଲି ରବିବାର ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସଚିନଙ୍କୁ ଟପି 28,000 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ବ୍ୟାଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଅବସରରେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁଛନ୍ତି 37 ବର୍ଷୀୟ କୋହଲି। ସଚିନ 644 ପାଳି ଖେଳି 28,000 ରନ୍ର ପାହାଡ଼ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ କୋହଲି ମାତ୍ର 624 ପାଳିରେ ଏହାକୁ ଛୁଇଁବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରାଙ୍କୁ ଟପି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ତାଲିକାରେ କେବଳ ସଚିନଙ୍କ ପଛକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପ କଟକକୁ ଅଣଦେଖା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହ ନୂଆ ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସବସିଡି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ହେଲେ କଟକ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା ରାଜନୀତି। 1000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସହର କଟକ, ସମ୍ଭାବନା ଓ ସୁଯୋଗର ସହର କଟକ। ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଥିବା ଏହି ସହରକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି। କଟକ ସହରକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଉରକେଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଉରକେଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଯେଉଁ ସାହସିକତା ଏବଂ ତତ୍ପରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବିପଦ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହିନ୍ଦୀକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କହି ଟ୍ରୋଲ ହେଲେ ବାଙ୍ଗର। ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଅବସରରେ ହିନ୍ଦୀକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କହିବା ଯେ ତାଙ୍କୁ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଟାଣି ନେବ, କ୍ରିକେଟର ଓ ଭାଷ୍ୟକାର ପାଲଟିଥିବା ସଞ୍ଜୟ ବାଙ୍ଗର ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥିଲେ। ରବିବାର ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା କିନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଉଷ୍ମତାର ମାହୋଲ ଭରିଥିଲା। ଅଯଥାରେ ବାଙ୍ଗର ବିବାଦ ଘେରରେ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶକୁ ବିଭାଜିତ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବିଭାଜିତ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏକ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଗୁଜରାଟରେ ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବ ସମାରୋହରେ ଏକ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଓ ସକ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଶକ୍ତି ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ପୁରୁଷ ହକି। ରାଉରକେଲାରୁ ଭାରତର ଅଭିଯାନ। ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ 2025-26 FIH ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ହକି ଅଭିଯାନ ଫେବୃଆରୀ 11ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନିଜ ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆ ରାଉରକେଲା ସ୍ଥିତ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ
ବିଶ୍ୱବିଜେତା ବେଲଜିୟମ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ସଂସ୍କରଣ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ଏହି ଘରୋଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରିବ ଭାରତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଏସ୍ଆଇ ନୋଟିସ୍। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ଅରୁଣ ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ଏସ୍ଆଇ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ସେବା କରିବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ ନୋଟିସ୍ ମିଳିଛି। ନୋଟିସ୍ ଆଡମିରାଲ ଅରୁଣ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନ ଏସ୍ଆଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।